A warm morning to one and all. Welcome to your second semester. So, in the last semester, you had gone through two general English papers, one transactions ENG1A01 and ways with words ENG1A02. So, transactions in the paper, you had gone through the basic language skills, including pronunciation, grammar, speaking, vocabulary, and reading. So, that paper was meant to enhance your language abilities and to make you confident to meet the competent world. And then you had gone through ways with words, which dealt with few literary texts, poems, short stories, a simple play, few essays, and all that. ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും പിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മീറ്റ് വിത്ത് ടു ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പേഴ്സ്, വൺ writing for academics and professional success, and the other one is Zeitgeist. Okay, so writing for academics and professional success, as the name signifies, നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓൾ ആർ ട്രൈങ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ ഓർ ജോബ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ലെറ്റർ എഴുതാം, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ റെസ്യൂമേ, how to conduct questionnaires, case studies, all those things are included in that particular paper. And what is with this Zeitgeist? What is meant by the word Zeitgeist? Zeitgeist means a set of ideas, customs, beliefs belong to a particular period of time. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള കുറച്ച് ബിലീഫ്സും കുറച്ച് ഐഡിയാസും കുറച്ച് റൂൾസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ Zeitgeist എന്ന് പറയുന്നത്. So why you are going to learn this paper? Because you all are matured individuals or adults who are going to meet the society alone in future. So you have to know more about the society. You have to know what happened in the past and what you can do in the future and what is happening in the present. The society അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോവുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നും പ്രിവലൻ്റായി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകാൻ ടു ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, ഹൗ ഓർ വാട്ട് യു കുഡ് ഡു എന്നുള്ളതിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് എ റീഡിംഗ് ഓൺ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ. ദാറ്റ് ഇസ് എ സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക്, Zeitgeist, readings on society and culture. So you can find different societies, different community, different culture and all that in this particular book. So I'll give you or I'll tell you the modules in this book. You have to deal with 4 modules. Modulesന്റെ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. Module 1 dealing with Indian Constitution and Secularism. Module 2 Sustainable Environment. Module 3 Gender. Module 4 Human Rights. Right. So Module 1 contents വായിക്കാം. Should the assassin of Gandhi be killed? It is an essay by Perlis Buck. Preamble to the Constitution of India. Toba Taxi, it is a story by Saadat Hasan Manto. Freedom, a poem by Rabindranath Tagore. In Module 2 you can find 3 units. The End of Living and the Beginning of Survival. It is a speech by Chief Seattle. On Killing a Tree by Giv Patel, a poem. Zlata the Goat, a story by Isaac Bashevis Singer. Module 3 consists of 3 units again. Claiming an Education by Adrian Rich. The Story of an Hour, which is an exciting story by Kate Chopin. What it's like to be transgender, Lee Mokobinde ഒരു work. Module 4 you can find 4 units. Refugee Blues, a poem by W.H. Auden. Amnesty, short story by Nadine Gordimer. The Outcast, an autobiographical extract by Sharan Kumar Limbale. Chemical Happiness and Meaning of Life, an essay by Yuval Noah Harari. Okay, these are the 4 modules you have to deal with and its contents. And I am dealing with Module 1 and Module 4 along with Divya ma'am. She will be dealing with Module 2 and 3.
വാട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ 1? മൊഡ്യൂൾ 1ൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കുലറിസം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും സെക്കുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ചുരുക്കം. 4 വർക്ക്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ, I'll give you a nutshell of these 2 modules today. Should the assassin of Gandhi be killed? It is an essay, a writer by Pearl S. Buck. Pearl S. Buck is an American writer. She was an ardent admirer of M.K. Gandhi. She wished to see Gandhiji, but she couldn't make it possible. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബിച്വറി നോട്ട്, ആ ഒരു ഡെത്തിൽ ഗ്രീവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബിച്വറി നോട്ടാണ് ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ്. സോ ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് മീൻസ് ദ അസാസിൻ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ. അദ്ദേഹത്തെ വയലൻസ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമോ, നോൺ വയലൻസിന് വേണ്ടി? യെസ്, ദ 2 philosophies that was propagated and practiced by Gandhiji, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ്. ആ നോൺ വയലൻസും ട്രൂത്തും തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്, ഈ എസ്സേയുടെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോൺ വയലൻസിന് വേണ്ടി നിന്നിരുന്ന ഒരാളെ കൊന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ വയലൻസ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമോ, അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ കാണാനും സാധിക്കും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് prominent, or the concept of violence was very much relative at that period because they were going through the world wars and all that. So she was a person who had seen the lovers of violence. എങ്ങനെ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കണം, എങ്ങനെ അക്രമം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ള നിരയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, സോൾജിയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓഫീസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തകൾ ഉയരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വയലൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ മറ്റൊരാശയമായിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ആ വയലൻസിനെ നോൺ വയലൻസ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ പോകുന്നത്. പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പ്രിയാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി പഠിച്ചവരോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you would have gone through this preamble. Preamble is called as a horoscope of India, or a key to the constitution, or can be called as a brief introductory note to constitution. So Indian constitution, which is considered to be one of the largest constitutions in the world, അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള കേണലായിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദോസ് ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് സോവറിൻ, റിപ്പബ്ലിക്, ലിബർട്ടി, ഈക്വാലിറ്റി. And these words, you would have heard these words from the French Revolution and all that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും കുറേ ഐഡിയോളജീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബോറോയിങ്ങും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും, അതോടൊപ്പം പ്രിയാമ്പിൾ എത്രമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ കണ്ടൻസ്ഡ് ഓർ ഇൻ എ കോമ്പാക്ട് ഫോമാറ്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പ്രിയാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്, ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. Tobatex Singh, it's a very interesting story. It is a satirical story by Saadat Hasan Manto. അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ, അതിൻ്റെ ഒരു പീരിയഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷൻ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഇൻ എ മെൻ്റൽ അസൈലം ഇൻ ലാഹോർ. ലാഹോറിലുള്ളൊരു മെൻ്റൽ അസൈലത്തിലാണ് ഈ ഒരു കഥ സിറ്റുവേഷൻ, ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ നടന്നു പോകുന്നത്, ഈ കഥയിലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. And there we can see this concept of madness. Asylum kadakuna definitely the so-called abnormal people, and people, we can see 2 group of people. That is people who are inside the asylum and the people who are outside the asylum. അപ്പോൾ അസൈലത്തിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാഡ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ സോ കോൾഡ് നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഭ്രാന്ത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു വളരെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയിട്ടാണ് Tobatex Singh, and it is a moving, a kind of heartbreaking story because it has got a tint of life in it. Saadat Hasan Manto, he was in a mental asylum due to the trauma created by this partition, so it's a part of his life also. എന്നാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി കൂടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ പോം ഫ്രീഡം ബൈ രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, the proud of Indians, all Indians, who is known as the Bard of Bengal, ഗീതാഞ്ജലി. യെസ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് ഫ്രീഡം.
As the name signifies, freedom എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ definitely it will come to our mind. This poem would have written a time where we were under the colonial period and all that. സോ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഇറയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടൈമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏർണിംഗ് ഫോർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഏർജ് ഫോർ ഫ്രീഡം. ബട്ട് ഒരു കൊണോട്ടേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ, കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീൻസ് ഒരു പെരിഫറൽ, സർഫേസ് ലെവൽ മീനിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം ആണെങ്കിൽ പോലും, ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഡിനോട്ടേറ്റീവ് ലെവലിൽ ആക്ച്വലി ഫ്രീഡം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ആണ്. While going through all the major works of Tagore, we can find this kind of ideology that he had included in his works. That is, actual problem is not with others, not to come and colonize us. The real problem is with the people here. So he is trying to invoke his own fellow beings, invoke his own countrymen. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ എംപവർ ചെയ്യിക്കണം, എങ്ങനെ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പല ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും റൈറ്റിങ്സിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സരോജിനി നായിഡു ആയിക്കോട്ടെ, ഗാന്ധിജി ആയിക്കോട്ടെ, ടാഗോർ ആയിക്കോട്ടെ, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പവർ, ദ എനിമി വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ്, ദിസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എനിമി ദാറ്റ് ഇസ് ഹിഡൻ ഇൻസൈഡ് അവർ ഓൺ മൈൻഡ് സെറ്റ്. സോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾ ഈ ഒരു കവിതയിലും കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് പോയം ഹാസ് ഗോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, എസ്പെഷ്യലി ദ അലിട്രേഷൻ. Alliteration, prasam, freedom from fear is the freedom. So that sound, consonant sound is repetitively used there. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അലിട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റഫേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫേഴ്സും ഈ ഒരു കവിതയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു പോം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 4 contents of module 1, and then I'm dealing with module 4, human rights. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈവൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും we can see these kinds of things or the violation of human rights every day, even now, in different phases, in different places, in different culture, in different way, right? മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും പലരെയും പല ആളുകളെയും അധിക്ഷേപിക്കുക, അതിന് പോലും മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മധുവിനെ ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്രമാത്രം ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കാർ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സെർട്ടൈൻ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി ഈവൻ നൗ. സോ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾ ദ മൊഡ്യൂൾസ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ജെൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോബ്ലംസിനെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ്, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം ബൈ W.H. Auden. W.H. Auden എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് പോയറ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർവോർ പീരീഡിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള 2 വേൾഡ് വാറിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ടോർച്ചറും അട്രോസിറ്റീസും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, കണ്ടിട്ടുള്ള, അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. So his writings has got the element of this grief and atrocities faced by the people of that particular period. And this poem emphasis on Jews. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുരുതിക്കിരയായിട്ടുള്ള ജ്യൂസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നാസി ജർമ്മനിയുടെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നാസി റെയിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ പത്തറ്റിക് പ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ്. ദാറ്റ് വേർഡ് മീൻസ് സാഡ് സോങ്. സോ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് മീൻസ് ദിസ് സോങ് ഇസ് സങ് ബൈ എ റെഫ്യൂജി. ആൻഡ് ദിസ് poem had used very interesting poetic devices, figures of speech and imagery and all that. ഹൈപ്പർബോളി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒത്തിരി മനോഹരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണിത്. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ ഫീലിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്യൂസിൻ്റെ എവിടെയും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന, ലോകത്തെവിടെയും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അവസ്ഥയെ, ആ ഒരു അബിസിമൽ പ്ലൈറ്റിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയം. Amnesty is another interesting story, a short story by Nadine Gordimer. She was a white woman born in South Africa, a British descent. She was an activist too, who fought for the blacks there. So Africans, the black continent, white is fair, so fair is just എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്ലാക്സ് ആർ അൺഫെയർ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്ന് എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
അവരുടെ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്ന, അവരുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിലുപരി സാധാരണ എപ്പോഴും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഓർ ദ മെൻ ഹു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദിയർ കൺട്രി, ഓൾ ദോസ് സോൾജേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കഥകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഈ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഒരു വിമൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെയിറ്റിംഗ് എത്രമാത്രം പെയിൻഫുള്ളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കഥ പോകുന്നത്. കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ലൈഫ്. അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഷീ വാസ് എ യങ് ഗേൾ, ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വെൻ ദ സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രസസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എ മദർ ഓഫ് 2 children. സോ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ലേഡിയുടെ, ഈ പറയുന്ന വിമൻ്റെ ഫിയാൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണം എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്വന്തമായിട്ടൊരു കുടുംബമില്ല. സോ നാടിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരികയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന, മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി, മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒരു വിമൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു കഥയെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തീം in which we can find the atrocities faced by the Africans, how they are living in that country which was governed by other people. സ്വന്തം ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അവർക്കില്ല. സ്വന്തം നാടിനെ മറ്റാളുകൾക്ക് കീറിമുറിച്ച് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ അടിമകളായിട്ട്, സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരികയാണ്. സോ ഹി നീഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദിയർ കൺട്രി, ഫോർ ദിയർ റൈറ്റ് ഫോർ ഫ്രീഡം, റൈറ്റ് ഫോർ ലാൻഡ്, റൈറ്റ് ഫോർ ഫുഡ്, റൈറ്റ് ഫോർ വേജസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഇതിലൂടെ രണ്ടേട്ടോണായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിമൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലും ഈ ഒരു കഥയെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി ആഫ്രിക്കൻ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ട്രബിൾസ്. ദി ഔട്ട്കാസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ബൈ ശരൺ കുമാർ ലിംബാലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തേടി പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ജ്യൂസ്, ഓക്കെ, ആഫ്രിക്കൻസ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So this chapter is an autobiography by Sharan Kumar Limbale, who had faced this caste discrimination because he belonged to the low caste community, Mahar community. Mahar communityയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട്. But he calls himself as an outcast. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേര് അക്കർമഷി എന്നാണ്. അക്കർമഷി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിസ് ഫാദർ ബിലോങ്സ് ടു ഹൈ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ബിലോങ്സ് ടു ലോ കാസ്റ്റ്, മീസാമായി. So basically he doesn't belong to both these communities. So he calls himself as an impure of blood. ഞാൻ രണ്ടിലും പെടുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ വൃഷ്ണനാക്കപ്പെട്ടവനാണ്. സോ ഐ ആം എൻ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിളിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ഹി വാസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മഹർ. ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്നിക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിക്നിക്ക് പോവുക, അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പിക്നിക്ക് പോയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹൗ വാസ് ദിയർ പിക്നിക്, ഹൗ വാസ് ദിയർ എൻജോയ്മെൻറ്റ്, ഹൗ വാസ് ദിയർ ഗെയിംസ്, ഹൗ ദേ ഹാഡ് ദിയർ ഫുഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ്, ഫുഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, ഗെയിംസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്ന ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഈ നറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് ടു ബഷീർ റൈറ്റിംഗ്. നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് വേദനയെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി. A lot of humorous, he had expressed his pathos in a humorous way. He had used a lot of beautiful metaphors in this work. ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപമകളും അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ ചെറിയ 2 പേജിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റാണിത്. പക്ഷേ അതിൽ അത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ആക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. That is about outcast. Next one. So we had gone through refugee blues, dealing with the pathos of the Jews, amnesty, which deals with the atrocities faced by the Africans, and the plight faced by the caste discriminated Indians in outcast, or that of Mahar community in the extract outcast. Here this chapter is slightly different from all the other chapters. It is called as chemical happiness and meaning of life. So chemical happiness and meaning of chemical happiness. So happiness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ്? നല്ലൊരു വീടുണ്ടെങ്കിലോ, ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലോ,
നല്ല കുറേ ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, നല്ല മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ, നല്ലൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നല്ല ജ്വല്ലറി ഉണ്ടെങ്കിലോ, നല്ല ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയോ? ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ കാരണം? ഈ പറയുന്ന ഔട്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിത്തിൻ അസ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദീസ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ നിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വർക്കാണ് കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹാഡ് കമ്പൈൻഡ് 2 chapters from the famous best-selling book called as Homo Sapiens by this famous person യുവൽ നോവ ഹരാരി. യുവൽ നോവ ഹരാരിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്, ഹോമോ ഡിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. അതിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലെ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിന് വല്ല മീനിങ് ഉണ്ടോ? ഈ ഒരു അണ്ടകടാഹത്തിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗം സ്പീഷീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിപ്പടുത്തി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വല്ല അർത്ഥവുമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്, ഒരു എസ്സേ ആണ് കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തീംസും ആസ്പെക്ട്സും അതേസമയം തന്നെ സ്റ്റോറീസും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നൊരു ബുക്കാണ് Zeitgeist എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൈ എ ബുക്ക്, Zeitgeist. Hope to see you all in the next class with a beautiful chapter. So all of you take care, be safe and be strong. Thank you. Bye-bye.